Today we will going to see the chapter number 1 introduction from paper number 1 cryptogamic botany. Okay, this is the very easiest topic. This topic includes the introduction of cryptogamic plants which are included in our syllabus. Which plant groups are included? One is the algae, second one is the fungi, third one is the bryophyte, and third and last one is the pteridophytes. This is the chapter gives us idea about the introduction of these four plant groups. These plant groups are typically called as the cryptogams or cryptogamic plants. And another group one is the phanerogamic group. Phanerogamic group contains gymnospermic group and angiospermic group. That phanerogams are commonly called as the flowering plants. And here cryptogams are called as the non-flowering plants. Means today's lecture is nothing but the introduction, important characteristics of algae, fungi, bryophytes and pteridophytes. Okay, first is the term cryptogams. Cryptogams means what? Not cryptograms. Grams नाही बरं का, gams, cryptogams. What is the typical identity of cryptogams? First point is that they are non-flowering plants. Non-flowering means what? Flowerless plants. Throughout the life cycle of cryptogamic plants, they cannot produce the flowers. Flowers are altogether absent. Flowers are completely absent. So this is the characteristic of cryptogams. And this is one of the important characteristic of cryptogams, so that this group is separate from the phanerogams, where the flowers are present, seeds are present. Example, gymnosperms, angiosperms. But here we are observing the flowerless plants. And the cryptogams typical characteristic is they are flowerless. They are non-flowering plant group. Again important characteristics, that is they are thalloid plants. They are thalloid plants. Thalloid plant means what? Thallus bearing plants. Their plant body is made by the thallus. So they are considered as a thalloid plants. Thalloid plant means thallus bearing plants. And what is meant by thallus? Thallus is nothing but the plant body structure present in the cryptogams. How we can define the thallus? In bracket, the definition of the thallus is given, that is an undifferentiated plant body not divisible into roots, stem and leaves. Roots, stem and leaves, this is the typical characteristic of higher plants. Higher plants having the underground roots. They may be adventitious or tap root systems or any other root systems. Then aerial plant part is the stems, and again stem produces the leaves. Such roots, stem and leaves differentiation of the plant body cannot present in the cryptogams, so that undifferentiated plant body into roots, stem and leaves is called as the thallus. So that they are thallus bearing plants. Thallus bearing plants are called as the thalloid plants. So the cryptogams are thalloid. Okay, now you are very clear about the two important characteristics of cryptogams. First characteristics, they are flowerless, and the second characteristics, they are thalloid plants. Due to non-flowering characteristic, due to thalloid nature, these plants are considered as lower plants. Why cryptogams? तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न येऊ शकतो. डिफाईन क्रिप्टोगॅम्स, व्हॉट इज मिंट बाय क्रिप्टोगॅम्स. मग त्यावेळेस हे तुम्हाला पहिले दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स व्यवस्थित सांगावे लागतील आणि त्याचे तुम्हाला एक्झाम्पल द्यावे लागतील. Why cryptogams considered as a lower plants? Because they shows primitive characteristics. They cannot show the advanced characteristics. Primitive characteristics means older characteristics.
In case of plants present of flower, advanced characteristics, absent of flower, primitive characteristic. Plant body is well developed, advanced characteristics. Plant body cannot developed, that is the undifferentiated into root, stem, leaves, that is the primitive characteristics. म्हणजे ज्या वेळेस प्लांट बॉडी नॉन फ्लावरिंग असेल आणि थॅलॉइड असेल, हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक कशाचे आहे तर लोअर प्लांटचे. ओके, आणि हायर प्लांट्स बरोबर ह्याच्या विरुद्ध, दे आर फ्लावर्स, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर देअर प्लांट बॉडी इज वेल डेव्हलप्ड, इट इज डिस्टिंग्विश्ड इन टू रूट, स्टेम अँड लीव्ज. आता अगेन दिस प्लांट बॉडी शोज लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी इन देअर स्ट्रक्चर्स. आता तो आपला विषय नाही, पण ओघाना आलं म्हणून सांगतो. दे शोज लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी इन देअर हॅबिट. फॉर एक्झाम्पल, दे आर क्रीपर्स, रनर्स, सकर्स, स्टोलॉन्स, एपिफाइट्स, then the climbers, then woody climbers, herbs, shrubs, then trees. They shows lot of diversity in their habit, plant body structure. Okay, now one thing is very clear that cryptogams are lower plants. Why they considered as a lower? Because they are non-flowering and thalloid plants. आता तुम्ही म्हणाल तेच कॅरेक्टरिस्टिक तुम्ही आमच्यावर का बंबार्डिंग करत आहात? बिकॉज the entire paper is moving toward these plant groups, algae, fungi, bryophytes and pteridophytes. ओके, सगळा पेपर ह्या 4 प्लांट ग्रुपशी आपला फिरतोय. मग सगळा पेपर जर ह्या प्लांट ग्रुपनी कव्हर केला असेल, सगळा सिलेबस जर ह्या 4 प्लांट ग्रुपचा असेल आणि सगळीचे सगळे प्लांट ग्रुप क्रिप्टोगॅम्स आहेत, म्हणून त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स मी तुम्हाला सारखं सांगायचं कारण काय ते तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याच्याशिवाय तुम्हाला पुढे जाता येणार नाही. बिकॉज दॅट इज द स्पेसिफिक आयडेंटिटी ऑफ धिस क्रिप्टोगॅम्स. नाव द एक्झाम्पल्स ऑफ क्रिप्टोगॅमिक प्लांट्स. फर्स्ट एक्झाम्पल इज द algae, सिंग्युलर alga, प्लुरल algae. सेकंड एक्झाम्पल इज द फंजाय, सिंग्युलर फंगस, त्याचं एक वचन काय फंगस, प्लुरल त्याचं अनेक वचन फंजाय. देन लायकेन्स आणि सिंग्युलर लायकेन. Then bryophytes, singular bryophyta. Then pteridophyta, plural pteridophytes. Algae, fungi, lichens, bryophytes and pteridophytes. These are the plant groups belong to cryptogams or they are cryptogamic plants. Okay, आता ह्यामध्ये 5 प्लांट ग्रुप सांगितलेत एक्झाम्पल्स मध्ये, algae, fungi, lichens, ब्रायो, टेरिडो. आता लायकेन जो ग्रुप आहे तो क्रिप्टोगॅमचा आहे खरा, पण आपल्या सिलेबसमध्ये नाही. त्याच्यामुळं आपण त्याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाही आणि आपला विनाकारण वेळ वाया घालवणार नाही. ते आपल्या सिलेबसलाच नसेल तर विनाकारण त्याच्याविषयी चर्चा करण्यात काही मतलब नाही. पण एक गोष्ट तुम्हाला समजली, लायकेन इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ द क्रिप्टोगॅमिक प्लांट्स बिकॉज इट इज ए नॉन फ्लावरिंग, बिकॉज इट इज ए थॅलॉइड प्लांट. ओके, नाउ these cryptogams further classified as, further categorized as lower cryptogams and higher cryptogams. आता त्यामध्ये पण आता हे प्लांट किंगडम मधनं आपण बाहेर निघूया आणि आता फक्त क्रिप्टोगॅमकडे बघूया. These cryptogams further considered as lower cryptogams and higher cryptogams. How they can considered as a lower and higher? The reason is that फर्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड. प्लांट बॉडी इथं कशी आहे लोअर क्रिप्टोगॅम मध्ये? थॅलॉइड प्लांट बॉडी. त्याची डेफिनेशन आता तुम्हाला बघितलेले मागच्या स्लाइडमध्ये, आता परत ते काय तुम्हाला सांगत नाही. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक इज दॅट दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक, व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम इज ॲब्सेंट. Means internally plant body cannot distinguish into different type of the tissue systems. As you know that higher plants contain variety of tissue systems or many tissue systems. For example, epidermal tissue system, mechanical tissue system, meristematic tissue system, excretory tissue system, vascular tissue system, so on. कितीतरी आहे त्याच्यामध्ये. पण इथं काय, व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम इज ॲब्सेंट. इन केस ऑफ हायर प्लांट्स व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम प्रेझेंट, बट इन केस ऑफ लोअर क्रिप्टोगॅम्स व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम इज टोटली ॲब्सेंट थ्रू आउट देअर लाईफ सायकल. त्याच्या सबंध जीवनाच्या कालावधीमध्ये ते प्लांट्स व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम प्रोड्यूस करत नाही, किंबहुना त्यामध्ये ॲब्सेंट असते.
नाव व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम म्हणजे काय हो? व्हेरी सिम्पल आहे. SYBSला तुम्ही शिकलेला आहात. अनाटॉमीचा स्पेशल पेपर होता तुम्हाला. त्यामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम कंटेन्स झायलेम ॲज वेल ॲज द फ्लोएम. झायलेम इज दी वॉटर अँड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू अँड फ्लोएम इज दी फूड मटेरियल कंडक्टिंग टिश्यू. ओके. कंडक्टिंग म्हणजे वाहून नेणे, व्हॅस्क्युलेशन म्हणजे वाहून नेणे, ट्रान्सफर म्हणजे वाहून नेणे. एका ठिकाणाहून वस्तू दुसऱ्या ठिकाणी नेणे त्याला आपण ट्रान्सफर म्हणतोय. ओके. So vascular tissue system is totally absent. Now examples of lower cryptograms. आता ह्याच्या आधी काय बघितले? एक्झाम्पल्स ऑफ क्रिप्टोग्राम्स. आता काय बघतोय? एक्झाम्पल्स ऑफ लोअर क्रिप्टोग्राम्स. आता इथं गफलत करून घेऊ नका. फक्त लोअर क्रिप्टोग्रामचे एक्झाम्पल आता इथं आपण बघतोय. ते काय आहेत एक्झाम्पल्स? अल्गी, फंजाय अँड लायकेन्स. Algae and fungi are the examples of lower cryptograms. Why they considered as a lower cryptograms? Because their plant body is the thalloid and vascular tissue system is completely absent. Xylem and phloem is completely absent. आता एक्झाम्पल इथं 3 दिलेत. Algae, fungi, lichens. But in our syllabus only algae and fungi are there. Lichen is not included. हे फक्त तुमच्या माहितीसाठी. अल्गी आणि फंजाय हे दोन आता तुम्ही कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा. अल्गी फंजाय कोण आहेत? लोअर क्रिप्टोग्राम्स. काय आहेत तर ते आता आपण बघितलंय. नाव दीज आर दी सम पिक्चर्स. आता फर्स्ट रो बघा. फर्स्ट रो मध्ये 3 फोटो आहेत. सेकंड रो मध्ये 3 फोटो आहेत. फर्स्ट रो मध्ये काय? दिस इज द पिक्चर ऑफ अल्गल ब्लूम. अल्गल ब्लूम म्हणजे काय? एक गर्दीनं येणारे अल्गी, त्याला आपण ब्लूम म्हणतो. आता सांडपाणी तुम्ही पाहता, त्यानंतर एखादं तळ आहे ते त्याचं पाणी हिरवं झालेलं असतं. एखादं सांडपाणी आहे त्याच्यावर असं शेवाळाचा थर साचलेला असतो. ते शेवाळ म्हणजे काय? मराठीत आपण त्याला पुस्तकी भाषेत काय म्हणतो? शैवाल. त्याला काय आपण म्हणतो? शैवाल. आणि बोली भाषेत काय म्हणतो? शेवाळ. शैवाल जर तुम्ही कुणाला म्हणायला गेलं तर तुम्हाला हसतील. लय शहाणा झाला म्हणताय, शैवाल म्हणतो ह्या. पण ते गमतीचा भाग असू द्या. पुस्तकी शब्द काय? शैवाल. आणि बोलीभाषेतला शब्द काय? शेवाळ. हे सगळे काय तर शैवाल आहे. फर्स्ट रोचा वरच्या रोचा फर्स्ट फोटो काय? अल्गल ब्लूम गर्दीनं वाढलेला तुम्हाला दिसलेला आहे. सेकंड ग्रुप काय? दिस इज द कोलोनियल अल्गी. हे अल्गी कशामध्ये येतात तर कॉलनीमध्ये येणं पसंत करतात, इंडिव्हिज्युअल येत नाहीत. आता पुढचा अल्गी काय? तो इंडिव्हिज्युअल अल्गी आहे. पण तो कसा आहे? दॅट अल्गी इज द मल्टीसेल्युलर. ओके. आता खालच्या रो मधला फर्स्ट फोटो बघा. तो डिक्टिओटोचा असावा. बिकॉज देअर थॅलस इज द प्रोस्टेट. प्रोस्टेट म्हणण्यापेक्षा फ्लॅट बनवू आपण. प्रोस्टेट तर व्यापक शब्द आहे, वेगळा अर्थ त्याचा निघू शकतो आणखी. पहिला फोटो काय दाखवतो तर थॅलड तर आहेच, त्यासोबत काय? फ्लॅटनड थॅलस. डॉर्सी वेंट्रली थॅलस. डॉर्सल साइड म्हणजे अप्पर साइड, वेंट्रल साइड इज द लोअर साइड. बोथ साइड्स आर सेपरेट फ्रॉम इच अदर. आता पुढचा अल्गी बघा. पुढच्या अल्गीमध्ये गंमत अशी आहे, त्यामध्ये एखाद्या झाडाला स्टेम कसं येतं जमिनीच्या वर, तसं स्टेम आल्यासारखं दिसतं. दॅट इज नथिंग बट द ॲक्सिस. हे सगळे ॲक्वेटिक आहेतच आहेत. दॅट शोज द ॲक्सिस मीन्स परत त्यामध्ये सब ॲक्सिस दिसतात, सब ब्रांचिंग दिसतात. ओके. मीन्स दिस प्लांट शोज द बुशी ॲपेरन्स. बुश म्हणजे काय? छोटंसं झुडूप. एखादं छोटंसं झुडूप कसं दिसेल तसं आपल्याला हे प्लांट दिसतं. ओके. आता शेवटचा फोटोग्राफ बघा. दॅट इज द फिलामेंटस अल्गी. फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाईक, दोऱ्यासारखा. स्पायरोगायरा तुम्ही FYBSला शिकलेला आहात. तो कसा होता? दोऱ्यासारखाच होता. आणि मायक्रोस्कोपमध्ये बघितल्यावर तुम्हाला काय बघायला भेटले? त्याचे सेल्स बघायला भेटले. ओके. नेक्स्ट स्लाइड कंटेन्स फोटोग्राफ्स ऑफ द फंजाय. आता पहिला फोटोग्राफ आहे, पहिल्या रोचा पहिला, तो ॲगॅरिकस. दुसरा आहे प्लुरोटस. ॲगॅरिकस अँड प्लुरोटस बोथ आर दी सॅप्रोफायटिक फंजाय. आता फंजायमध्ये परत डिटेलिंग खूप आहे. सॅप्रोफायटिक फंजाय, पॅरासायटिक फंजाय, सिम्बायोटिक फंजाय. ओके. पण त्याच्या डिटेलमध्ये न जाता आपण एवढंच लक्षात घ्या, फंजायचे आपण काय बघतोय? एक जस्ट इंट्रोडक्शन बघतोय. ज्यावेळेस फंजायचा चॅप्टर आपण सुरू करू, ॲट दॅट टाइम वी विल गोइंग टू सी द डिटेल्स अबाउट द सॅप्रोफायटिक, पॅरासायटिक एटसेट्रा. ओके. फर्स्ट एक्झाम्पल इज द ॲगॅरिकस. सेकंड एक्झाम्पल इज द प्लुरोटस. थर्ड एक्झाम्पल इज द कोपरिनस. आता खालच्या रोला फर्स्ट बघा, दॅट इज द मॉर्चेला. परत सेकंड फोटोग्राफ लाल कॅप दिसते, दॅट फोटोग्राफ इज द ॲमॅनिथा. अँड लास्ट वन इज द गॅनोडर्मा.
So these are the six fungal photographs. First two जे पहिल्या रोचे पहिले दोन आहेत ॲगॅरिकस अँड प्लुरिटस, दे आर एडिबल फंजाय, दे आर इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट फंजाय, दे आर कॉमनली कॉल्ड ॲज द मशरूम्स. सगळ्या फंजायला मशरूम म्हणलं तर चालू शकतं, पण ज्यावेळेस तुम्ही टीवायला याल त्यावेळेस मशरूम कुठले आणि दुसरे मशरूम कुठले हे जर तुम्हाला कॅटेगरायझेशन करता आलं पाहिजे. ओके, फर्स्ट टू फोटोग्राफ्स आर दी मशरूम. अँड आता खालच्या रोला जो फर्स्ट फोटो आहे तो मॉर्चेलाचा आहे. दॅट इज ऑल्सो एडिबल फंजाय अँड विच इज द व्हेरी कॉस्टली फंजाय. त्याचं किलो जर मॉर्चेलाचं फ्रुटिंग बॉडी जर घ्यायचं असेल तर आपल्याला 5,000 रुपये मोजावं लागतील, इतका तो महागडा फंगस आहे. नाव थर्ड वन इज द लायकेन्स. आता यामध्ये लायकेनचे 3 ग्रुप दाखवलेत, ते आपल्या सिलेबसमध्ये नाहीत, जस्ट त्याचं काय करा, त्याचे फोटोग्राफ्स पहा. फर्स्ट फोटोग्राफ्स क्रस्टोज लायकेन, सेकंड वन इज द फॉलिओज लायकेन and third one is the fructose lichen. These 3 types of lichens we already studied in FYBSc. So now I cannot going in the details. Okay. Now second category of the cryptogram, that is the higher cryptograms. Sorry, higher cryptograms. आता what are the characteristic of higher? How they are separate from the lower cryptograms. समजा परीक्षेला जर तुम्हाला 1 मार्काला प्रश्न आला, गिव एनी 2 डिफरन्सेस ऑफ लोअर क्रिप्टोग्राम्स अँड हायर क्रिप्टोग्राम्स, तुम्हाला त्याचे 2 कॅरेक्टरिस्टिक देऊन एक्झाम्पल सहित उत्तर लिहिता आलं पाहिजे. आता फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर क्रिप्टोग्राम्स, प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड, एक्झाम्पल ब्रायोफाइट्स. ओके, इथं एक्झाम्पल काय दिलं त्याचं, ब्रायोफाइट्स, त्यामध्ये काय, थॅलॉइड. आता तुम्ही म्हणाल मग लोअर क्रिप्टोग्राममध्ये अल्गी फंजाय थॅलॉइड होतेच ना, पण इथं ब्रायोफाइट का घेतलाय, मग तिथं का घेतलं नाही लोअरमध्ये, त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक पुढे गेल्यावर तुमच्या लक्षात येईल त्याचं रिझन. आता इथं पहिला पॉईंट आधी बघूया. प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड, एक्झाम्पल ब्रायोफाइट्स, अँड प्लांट बॉडी इज वेल डेव्हलप्ड, एक्झाम्पल टिरडोफाइट्स. आता सेकंड पॉईंट बघा, व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम इज पुअरली डेव्हलप्स, एक्झाम्पल ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइटमध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टीम पुअरली डेव्हलप असल्या कारणाने दिस ब्रायोफाइट्स कॅनॉट इन्क्लुडेड इन द लोअर क्रिप्टोग्राम्स, दे आर इन्क्लुडेड इन द हायर क्रिप्टोग्राम्स. ते थॅलॉइड आहेत, लोअर क्रिप्टोग्राम आपण त्यांना म्हणू शकतोय. म्हणजे केव्हा, मॉर्फॉलॉजिकली, जेव्हा तुम्ही त्याची अॅनाटॉमी पाहाल, वेन यू विल गोईंग इन द anatomical details, at that time you will find out the cellular details in the anatomy. So this group is considered as higher cryptogram. ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्या ह्याला जाल अॅनाटॉमीमध्ये, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल ते हायर क्रिप्टोग्राम आहे. ओके, आता नेक्स्ट पॉईंट, प्लांट बॉडी इज वेल डेव्हलप्ड इन टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट प्लांटमध्ये काय, plant body is well developed, vascular tissue system is also well developed. Plant body well developed into underground roots, the aerial stem as well as the leaves. And anatomically xylem and phloem is present. Anatomically the vascular tissue systems are present. So externally and internally that pteridophytic plants are advanced than the algae, fungi and bryophytes. Algae, fungi and bryophytes पेक्षा टेरिडोफाइट्स ॲडव्हान्स्ड का आहेत, ड्यू टू देअर सेल्युलर डिटेल्स. अॅनाटॉमी त्यांची वेल डेव्हलप्ड आहे, प्लांट बॉडी त्यांची वेल डेव्हलप्ड आहे. ओके, एक्झाम्पल्स ऑफ हायर क्रिप्टोग्राम्स, फर्स्ट वन इज द ब्रायोफाइट्स अँड सेकंड वन इज द टेरिडोफाइट्स. दीज आर द 2 एक्झाम्पल्स ऑफ द हायर क्रिप्टोग्राम्स. आता these are the some photographs. First, as per the GM Smith classification, bryophytes are considered as 3 types. सांगतो एकच मिनिट हा. लिव्हरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स अँड मॉसेस. लिव्हरवर्ड फर्स्ट ग्रुप हा लिव्हरवर्डचा, त्याचं एक्झाम्पल काय घेऊ शकतोय आपण, त्याचं एक्झाम्पल रिक्सिया घ्या किंवा मार्कॅन्शिया घ्या. सेकंड मार्कॅन्शिया आता तुमच्या सिलेबसमध्ये आहेच. आणि फर्स्ट वन, आता जो रिक्शियाचा फोटोग्राफ आहे, वी ऑलरेडी स्टडीड इन FYBSc क्लास. सो दॅट इज द थॅलॉइड ब्रायोफाइट. सेकंड वन इज ऑल्सो थॅलॉइड बट हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर्स आर डेव्हलप्स. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द हॉर्नवर्ड्स, एक्झाम्पल अँथोसेरॉस और फॉलिओसेरॉस. अँड थर्ड अँड लास्ट फोटोग्राफ इज द photograph of moss.
okay, or this group is called as the muci or mosses, okay, and all mosses are included under this group, that is the mosses or muci, so that the mosses are advanced than the first two groups, the liverworts, hornworts, okay. Now the last slide is slide of the slide having the photographs of pteridophytes. Pteridophytes are plants. The well-developed plant body of the pteridophyte is the sporophytic. Sporophytic म्हणजे काय? Spore producing structure is called as the sporophytic structure. Now first plant shows the vegetative structure. आता याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला लीव्ज दिसतात त्याचे व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर. सेकंड ग्रुप इज द लीव्हच्या पाठीमागं काय दिसतात तुम्हाला सोराय दिसतात, व्हाईट कलर्ड स्पॉट्स. दॅट सोराय कंटेन द मेनी स्पोर्स. दॅट सोराय सोराय सोरस, सोरस सिंग्युलर, सोराय प्लुरल, सोरस प्रोड्युसिंग द मेनी स्पोर्स, ओके. ग्रुप ऑफ द सोरस इज कॉल्ड ॲज सोराय. सॉरी. मग हे सोराय काय करतात तर स्पोर प्रोड्यूस करतात. अँड लास्ट डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ द फर्न, ओके. विच फर्न? आपण कॉमन हे फर्न बघतो, बरोबर आहे. ते कॉमन आपल्या गार्डनमध्ये डेकोरेटिव्ह फर्न आपल्याला पाहायला भेटतं. अँड दॅट दॅट इज द नेफ्रोलिपिस. ते नेफ्रोलिपिस फर्न आहे आणि विच इज द मोस्ट कॉमन इन द पब्लिक गार्डन्स, मोस्ट कॉमन in the botanical gardens, as well as the indoor plants, as well as wherever you want to plant this plant, or जिथे तुम्ही लावाल तिथं सहजासहजी हे येऊन जातं, काही अडचण नाही. सो दिस इज द chapter 1. Title of this chapter 1 is the introduction of the cryptograms, introduction of the lower plants, introduction of the higher plants. आता ह्या चॅप्टरचं सार काय बाबा? लोअर क्रिप्टोग्राम्स कोण कोण आहेत तर अल्गी, फंजाय आणि सोबत लायकेन्स. पण लायकेन आपल्या सिलेबसमध्ये नसून अल्गी अँड फंजाय लोअर क्रिप्टोग्राम्स अँड लायकेन तर आहेतच. आणि हायर क्रिप्टोग्राम्स ब्रायोफाईट अँड टेरिडोफाईट्स. आता ह्यातनं जर तुम्हाला काय अडचण असेल, लोअर प्लांट का म्हणायचं, हायर प्लांट का म्हणायचं, एकदा शांततापूर्वक परत एकदा हे लेक्चर ऐका, परत एकदा PPT काळजीपूर्वक वाचा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, थँक्यू.